أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلفنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اب ہمارے پاس جو ہے نا اجتماعی ساکنین پڑھ رہے ہیں اور علی غیر حدی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں جو ہے نا علی حدی ہی پڑھنا ہے۔ علی حدی ہی جو ہے نا صحیح ہے، آپ اس کو سمپل جو ہے ایک لفظ میں یاد رکھیں، دونوں ساکن جو ہیں ان کی آواز آئے گی، دونوں ساکنوں کی آواز آئے گی۔ اجتماعی ساکنین علی حدی سے مراد کیا ہے کہ دونوں ساکنوں کی آواز آئے گی، دونوں ساکن پڑھے جائیں گے، ضرور پڑھے جائیں گے، دونوں میں سے کوئی بھی سکپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اجتماعی ساکنین علی حدی سمپل بات ہے کہ دونوں ساکن پڑھے جائیں گے۔ اور دوسری بات، اجتماعی ساکنین علی حدی کا تعلق ایک کلمہ سے ہے، دو ساکن ایک کلمہ میں اگر جمع ہوں گے تو دونوں ساکن پڑھے جائیں گے۔ اجتماعی ساکنین علی حدی کیا ہے؟ اس کا تعلق ایک کلمہ سے ہے، اگر دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں گے تو دونوں ساکن ہی پڑھے جائیں گے۔ دو ساکن اگر ایک کلمہ میں جمع ہوں گے تو دونوں ساکن پڑھے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک کلمہ ہوگا، دو ساکن ہوں گے، دونوں پڑھے جائیں گے۔ اگر دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو دونوں پڑھے جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب کیا ہے آگے، وہ ظاہر بات ہے علماء ہے نا، علماء پھر اپنے الفاظ میں چیز کو سمجھاتے ہیں۔ اب انہوں نے بات کو ایسے سمجھایا، کہتے ہیں ایک کلمہ میں، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایک کلمہ میں دو ساکن ہیں، وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا پھر حرف مدہ نہ ہو، حرف مدہ ہو یا حرف مدہ نہ ہو۔ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جیسے دیکھیں بیٹا والفجر، اس میں کیا ہے؟ پہلا ساکن جیم ساکن ہے، حرف مدہ الٹی مثال لکھ رہی ہے، پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جیسے دیکھیں آپ علیم، رب العالمین، الرحمن الرحیم، الدین، نستعین، یہ سارے کیا ہیں؟ دو ساکن ایک کلمہ میں ہے اور پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں دو ساکن اگر ایک کلمہ میں جمع ہو تو پہلا ساکن حرف مدہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، جیسے والفجر، اس میں پہلا ساکن جیم ساکن ہے، حرف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ نے سمپل یہ دیکھنا ہے پہلا ساکن حرف مدہ ہے یا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھنا، آپ نے کہنا ہے ایک کلمہ آ گیا، اٹ مینز دونوں ساکن پڑھے جائیں گے، علی حدی ہی ہے، بے شک پہلا ساکن حرف مدہ ہو یا نہ ہو، دونوں نے پڑھے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں علی حدی ہی دیں گے۔ اب جو یہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے، یہ عارضی طور پہ جو ہے دوسرا ساکن ہے، یہ وقفاً بھی ساکن ہو سکتا ہے اور وقف کے بغیر، جیسے آل آنا، اس میں پہلا ساکن حرف مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن اصلی ساکن ہے، حرف مدہ یہاں پہ جو ساکن ہے دوسرا، یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہے، اور یہاں پہ دوسرا ساکن اصل ساکن ہے۔ تو یہ ترتیب بیان کرتے ہیں، دوبارہ دہراتی ہوں، ترتیب کیا بیان کرتے ہیں، تقسیم کیا بیان کرتے ہیں علی حدی کی۔
अला हद्दी की आपने जो बात याद रखनी है ना, वो इंतहाई अहम ये है, एक कलिमे में दो साकिन हो, एक ही कलिमा में दो साकिन हो तो दोनों पढ़े जाएंगे। अब जो एक ही कलिमा में दो साकिन है ना, वो हरफ मद्दा हो भी सकते हैं और हरफ मद्दा नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर हरफ मद्दा हो तो दूसरा साकिन आर्जी भी हो सकता है वक्फ की वजह से और असली भी हो सकता है। तो जो मर्जी हो, हरफ मद्दा हो, हरफ मद्दा ना हो, हरफ मद्दा हो तो दूसरा असली हो या आर्जी हो, सब की सब शक्लों में दोनों साकिन पढ़े जाएंगे। इसको अला हद्दी ही कहते हैं, ठीक है। इस बात को हम दोबारा दोहराते हैं, ये बात है आसान, बस तकसीम लंबी है। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि इज्तिमाई साकिनैन, इज्तिमाई साकिनैन से मुराद है दो साकिन इकट्ठे होंगे, और अला हद्दी से मुराद है दोनों ही पढ़े जाएंगे, साकिन ही पढ़े जाएंगे। दो साकिन होंगे और दोनों साकिन ही पढ़े जाएंगे, दो साकिन होंगे और दोनों साकिन ही पढ़े जाएंगे। अब कब ऐसा होगा कि दोनों साकिन साकिन ही रहेंगे? तब होगा जब दो साकिन एक कलिमा में जमा हो जाए। अब एक कलिमा में इस तरह जमा हो कि पहला हरफ मद्दा हो या हरफ मद्दा ना हो, दोनों नहीं पढ़े जाना है। अगर हरफ मद्दा हो तो उसकी तकसीम ऐसे आती है, दूसरा साकिन असली होगा या आर्जी होगा, जो मर्जी हो, दोनों साकिन पढ़े ही जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने तकसीम इसलिए बनाई है कि कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि पता नहीं अब वो वक्फन पढ़े जाएंगे दोनों साकिन, या पता नहीं वसलन पढ़े जाएंगे, या पता नहीं वक्फन वसलन पढ़े जाएंगे, या पता नहीं हरफ मद्दा पढ़ा जाएगा कि हरफ मद्दा ना हो तो तब पढ़ा जाएगा। तो ये उन्होंने सारे जो भी जहन इंसान के सोच सकता है उन सारी बातों को क्लियर कर दिया है कि पहला दो साकिन जमा हो, दोनों पढ़े जाएंगे। कब पढ़े जाएंगे? जब वो एक कलिमा में हो। अगर एक कलिमा में दो साकिन जमा हो तो पहला साकिन हरफ मद्दा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो हम क्या करेंगे, दूसरा साकिन असली हो सकता है या फिर आर्जी हो सकता है, ठीक है। तो ये साकिन पढ़े जाते हैं। अब सिर्फ एक बात जो है वो समझने की है, आपको पता है कि जो आर्जी साकिन होंगे ना, आर्जी साकिन वो वक्फ की वजह से होंगे, ठीक है। तो जब आप वक्फ ख़त्म करके वसल करेंगे तो तब वो नहीं पढ़े जाएंगे, ठीक है। जो आर्जी साकिन होंगे वो पढ़े तो जाएंगे, लेकिन तब भी पढ़े जाएंगे जब मद्दे आरिज होगी, जब आप वहाँ वक्फ करेंगे। अगर आप वक्फ करके छोड़ के वसल कर लेंगे तो फिर वो साकिन नहीं पढ़े जाएंगे, फिर उनका अला हद्दी ही होना ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है जब वसल होगा तो साकिन तो रहेगा ही नहीं, फिर तो हरकत ही बन जाएगी। सही है, चलिए बारकल्लाहु फ़ीकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम। अब आप बैठें, इस टॉपिक को पढ़ें, आधा घंटा लगाएं, आधा पौना घंटा इस टॉपिक के ऊपर सारे पेजेस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक कोर्स करें फिर वही कोर्स आप दोबारा ना करें, इतना अच्छा करें कि वो कोर्स दोबारा नहीं करना पड़े। अब एक कोर्स करें फिर उसको वही दोबारा करें, वही करें, वही करें, वही करें, फिर आप बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे? उलूम तो बहुत ज़्यादा है ना, और तजवीद ही अगर आपने पढ़नी है तो तजवीद पे बेशुमार किताबें हैं, ठीक है, जो आपके पढ़ने वाली रहती हैं। फिर उसके बाद तफसीर पे बेशुमार किताबें हैं, हदीस पे हैं, सर्फ़ व नहव है, रस्म है, फ़वासिल है, ज़ब्त है, किराआत है, फ़िक़्ह है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर आप एक ही किताब को पढ़ के सारी ज़िंदगी पढ़ती रहेंगे बार बार तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आप एक ही कोर्स करें, पूरी तवज्जो के साथ करें और उसको अच्छे तरीके से करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके असाइनमेंट्स बनाएं, उसको पूरा करें और इतना अच्छा पढ़ें कि आप उस कोर्स के बाद इस एतमाद में हों कि चले मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ। फिर 1 2 3 4 5 बैच पढ़ाएं, फिर वो चीज़ पक्की हो जाएगी, ठीक है।
اور اس کو بار بار نہ پڑھیں، بعد میں باقی علوم سیکھنے کی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قرآن ہے نا، قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم پریفر نہیں کر سکتے کہ ہم یہی پڑھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ زندگی چھوٹی ہے تو کوئی ایک خاص فیلڈ ہمیں بنانی پڑ جاتی ہے، لیکن سارے علوم ایک بار پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے آگے لیڈ کرنا ہے تو چلیں، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم۔ کافی کر کے چھوٹا چھوٹا 3-4 چیزیں پڑھ لیں آج، تو اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔